جو خدا کا زندہ کلام ہے، جس کے متعلق لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کو ملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام اب تک زندہ رہے گا۔ ہمارے جو بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری بائبل مقدس کی کتنی کتابیں ہیں۔ بیٹے آپ سے کوئی بتائے گا؟ آپ میں نے ان سے پوچھا، ان کو بھی پتا ہے 66 کتابیں ہیں۔ تو اگر آپ سے کہا جائے، یہ میں اس لیے باتیں ایسی کرتا ہوں، یہ ایسے لیکچرز میں ایسی باتیں کرتا ہوں، میسز میں ایسی باتیں کرتا ہوں، آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بینک میں گئے ہوں گے۔ بینک میں ایک آدمی پیسے گنتا ہے، دیکھا ہے نا، وہ اس کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے، جو ہی اس کی انگلی کو 2 نمبر نوٹ لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے 2 نمبر پر بہت زیادہ سٹڈی کی ہے، بات یہ ہے کہ اس نے 1 نمبر پر بہت زیادہ سٹڈی کی ہے، اس پر اس کی پریکٹس ہے۔ یہ خدا کا معتبر کلام ہے۔ اگر آپ اس کی سٹڈی کریں گے، آپ اس کو جانیں گے، تو تبھی اس پر غالب آئے گا۔ ماضی رفتہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب خدا ابھی مجسم کلام کرنا نہیں ہوا تھا، تو جب خدا طرح بطرح حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کرتا تھا، تو اس وقت خدا کا نام یہوہ پاک خدا تھا۔ یہوہ خدا کا مطلب ہے چھڑانے والا، بچانے والا، اور یسوع مسیح کے نام کا بھی یہی مطلب ہے، چھڑانے والا، بچانے والا، نجات دینے والا۔ اب جب اس کو یہوہ پاک خدا نے اپنی قوم کو بنایا، چنا، ان کو اپنا نام دیا، تو گناہ کے سبب سے خدا نے ان کو ایک شریعت دی تھی کہ تم نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بولنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اس کلام سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، انہوں نے جو ان کا خدا بادشاہ بنا تھا، انہوں نے ان کو رد کر کے انہوں نے سول کو بادشاہ بنایا، جسمانی بادشاہ بنایا۔ لیکن خدا ان کے ساتھ چلتا رہا، روتا رہا، بلبلاتا رہا کہ اے میری قوم امت اسرائیل، میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ بڑے بڑے ایسے ایسے الفاظ خدا بولتا ہے کہ آپ سن نہیں سکتے۔ اگر آپ نوح کو پڑھیں گے، نوح کی کتاب میں پڑھیں گے، تو آپ کو وہاں پر ماتم ہی ماتم نظر آئے گا۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ ان کا ایمان ہے، وہ ایمان سے پھر گئے۔ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو دانیل کی کتاب ملے گی، جس کو ہسٹری کی کتاب کہا جاتا ہے۔ دانیل کی کتاب میں آپ کو 3 دوست ملیں گے، آپ کو نام ان کے یاد ہوں گے، صدرک، میثق اور عبدنجو۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کے اصل نام نہیں ہے، یہ ان کے اصل نام نہیں ہے۔ آپ مجھے جواب دیں گے، ایسا لگے گا کہ زندہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے ایسا محسوس نہ ہو کہ میں کسی قبرستان کی دیوار پر کھڑا ہوں، اور بائبل جو کہتی ہے کہ جس میں ایمان نہیں ہے، یسوع کی تعلیم نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ جسمانیت کی بات نہیں ہے، روحانیت کی بات ہے۔ اب ان کے جو اصل نام ہے وہ ہے حننیل، میسائیل اور عزریل۔ اب انہوں کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آئے، ان کو خدا نے بسایا، وہ ان کی نسل پروان چڑھی بنی اسرائیل قوم کی، تو ملک بابل کا بادشاہ ان کو اسیری میں لے گیا 570 میں، کیونکہ جب قوم گناہ کرتی ہے تو پھر سزا سب کو ملتی ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس میں خادم بھی آتے ہیں، خادمائیں بھی آتی ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں اور بچے بھی آتے ہیں۔ جب نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے اپنے محل میں لے گیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کی عالم میں 3 دوست ہیں۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ ان کو شاہی خوراک دی جائے،
ऐसे ही करना, उनको शाही खुराक दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बादशाह हम ये तेरी खुराक कतई तौर पर नहीं खाएंगे। तो फिर यहाँ पर बड़ी एक खूबसूरत बात है कि हो किसी का गुलाम, हो कैद में, और कहे कि मैंने ये खुराक नहीं खानी। इतनी जुर्रत हो सकती है आपकी? आगे चलकर हम इसको सीख लेंगे। उन्होंने कहा कि बादशाह तुम अपने बुतों पर से, बुतों के आगे खाना रखकर अपनी वर्शिप करते हो, अपनी दुआएं करते हो, इस खाने को नापाक करते हो, हम ये खाना हरगिज़ नहीं खाएंगे। आज मसीहियों को, जिंदा खुदा के मानने वाले लोगों को जहां से भी लाकर दे दे, जिधर से भी आ जाए, वो कहते हैं खा ले, कोई बात नहीं। सवाल खाने का नहीं है, सवाल खुदा की ईमान का, खुदा पर ईमान का है। उन्होंने कहा बादशाह हम तेरा खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे तुम? अगरचे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा बादशाह हम ये खाना नहीं खाएंगे। वो इसलिए नहीं खाएंगे कि जब हमारे आबाओ अजदाद, जब हमारे बच्चे, जब हमारी माएँ, जब हमारी बेटियां, जब हमारे बुजुर्ग मुल्क के मिस्र से गुलामी के आलम में निकल कर आ रहे थे, तो हमको भूख लगी थी, हमको भूख लगी थी, हमारे पेट जो थे वो भूख के सबब से हम कमजोर हो गए थे, लाकर हो गए थे, लेकिन हमारे जिंदा पाक खुदा ने आसमान से हमको फरिश्तों की खुराक दी थी, हम इसलिए तेरा खाना नहीं खाएंगे। ये हमारा ईमान है। हमारा खुदा हमको आसमानी रोटी देना जानता है। हम जमीनी रोटी पर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का ईमान है। और जब मलाजा किया गया, बादशाह के सामने पेश किया गया, तो आम लोगों से ज्यादा वो खूबसूरत थे। किस वजह से? ईमान के सबब से। आज एक मसीही से खुदा का कलाम सवाल करता है कि ऐ बेटी, ऐ बेटे, तू कौन सा खाना खा रहा है? किस किस्म का खाना खा रहा है? ये सवाल है हमारा, क्योंकि हम यीशु मसीह के कफारे को मानते हैं, हमने उसको अपना खुदा माना है। आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और काम किया गया। जो खुदा ने पहली शरीयत दी थी, जो लिख कर मनोमान दी थी, वो थी तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये खुदा का पहला हुक्म है। तो अब उनके ईमान को फिर इब्लीस ने चैलेंज किया। अब खुदा, वो तो खाने की बात है, अब उनके ईमान की बात है। अब उनको खुदा के बराबर किसी चीज मानने की बात हो रही है। तो बादशाह ने, आप जानते हैं, सोने की मूरत बनाई। तो ऐलान किया गया कि जब बद सितार गिरना की आवाज हो तो सब लोग सजदे में। तो हुक्म क्या था? तुम अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा। अब उन्होंने क्या कहा? जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा ऐ बादशाह, हम तुझको इस बात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। जब उन्होंने सर सजदा ना किया तो उनको पकड़ के लेकर आए। उन्होंने ये नहीं कहा, हमारी तरह बातें नहीं बनाई, वो जो फलाने पादरी ने किया, जी फलाने बिशप ने किया, फलाने एल्डर ने किया, फलाने डीकन ने, नहीं, सीधा सीधा कलाम। हम इसका जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? वो इसलिए कि लिखा है मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना। अच्छा, ठीक, आओ फिर आगे बढ़ते। उनके लिए 7 गुना आग को तेज किया गया, और लिखा हुआ है कलाम अक़दस में कि उनको जो फेंकने वाले थे वो उस मौका पर ही मर गए। इतनी तेज थी वो आग।
उनको नंगा कर दिया गया। सदरक मीसक अब्दुल्लाह को नंगा करके बहाना करके इब्लीस इंसान का तमाशा बनाता है। इब्लीस जो यीशु मसीह पर यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखता है उसको तमाशा समझता है। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अपने बदलों से खुदा का जलाल जाहिर करो। अब उनको वहां पर लिखा है उनके कपड़ों से उनको बांध दिया गया। वो चलते जा रहे हैं और खुशी के गीत गा रहे हैं। बादशाह उनको देखने के लिए बैठ गया है। तो मेरे ख्याल में मैं अपने ईमान का इजहार करने लगा हूं। वो कहते होंगे दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चंद भी ना कुछ दुख बुझावे, खौफ खावांगा ना मैं विच उजाड़ा ते मदद नहीं मैं उसको पुकारा। लोग उनके तमस्करे उड़ा रहे होंगे, लोग उनके ईमान पर बातें बना रहे होंगे, लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता। वो जब तीनों के तीन आग में फेंक दिए गए तो वो फेंके तो तीन गए, लेकिन उनका खुदा, उनका बचाने वाला, उनका छुड़ाने वाला उनके साथ उस आग में आ गया और वो आग ठंडी कर दी गई। तो फिर कलाम पूरा हुआ, मेरी मदद रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे बहनों भाइयों, आप जिंदगी की किस मर्जी की आग में क्यों ना हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आपका खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। आपका खुदा आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, मुर्दा खुदा नहीं है। अब जल्दी से सिर्फ 5 मिनट में आपको होगा। जब यीशु मसीह का फजल का दौर आया तो बिलीवर्स पैदा हुए। तो यीशु मसीह सौदे आसमानी करके आसमान पर चले गए। तो इब्तदाई कलीसिया, अगर आप इबादत की किताब पढ़ते हैं तो बादशाहों ने उनको भी घेर लिया, उनको भी हाकिमों ने घेर लिया, उनको भी सताया गया, आरोप पर चलवा दिया गया। आप जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जवान बेटियों को रोमन अंपायर, रोम की हुकूमत स्टेडियम में ले आती, उनके माँ बाप, उनके भाई उनके साथ होते और बेटियों को बरहना कर दिया जाता। मैंने आपसे पहले कहा कि इब्लीस इंसान का, मसीही का तमाशा बनाता है, क्योंकि जंग है उसके साथ। उनको बरहना किया जाता, उनसे एक ही सवाल किया जाता कि कहो यीशु बादशाह नहीं है। यीशु का इनकार करो, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम ना करो, नीरू का बादशाह कहो, डोमिशियन का बादशाह कहो। और माए अपनी बेटियों को हंस हंस कर कहती कि बेटी यीशु का इनकार ना करना, उस पर ईमान रखना। अगर तू आज बेइज्जती सह रही है तो तेरा दूल्हा आसमान पर है जो तुझे जल्द लेकर आने वाला है। तू यीशु मसीह की शहजादी है, तू यीशु मसीह की दुल्हन है। हंस हंस कर अपनी जान दे। जवान माओ के बच्चों को ले लिया जाता, शीर खां के बच्चों को, ऐतमे छोटों को ले लिया जाता, बड़े बड़े प्लेग्स पर को फेंक दिया जाता। कभी उसका बाजू कट रहा है, कभी उसकी गर्दन कट रही है, तो वो माँ कह रही है कि तू बादशाह नहीं है, यीशु बादशाह। तो यीशु मसीह ने खूब एक ऐलान किया कि इब्ने